Good morning, students. This is M. Prasant Raju, stand before you to continue the classes of Unit 1, Wave Optics. The second topic is diffraction. Let us see this. Now, I would like to explain the topic of diffraction. This was also included in the Unit 1. Before I am going to explain the optical phenomena of diffraction, I just want to explain the previous phenomenon, which is called interference. Okay, as I told you in the 3 video lectures, the interference is telling of about the modification of distribution of intensity in the region of superposition is called interference. And in the second optical phenomena coming under wave optics is diffraction. Is it clear? What is diffraction? Let us see the definition of this diffraction. The phenomena dealing with the bending of light waves around the edge of an obstacle is called diffraction. Okay, let me explain this definition. Bending of light waves మనకి ఎప్పుడు వస్తాయి అంటే ఒక లైట్ వేవ్ ఎప్పుడైతే అబ్స్టాకల్ మీద, అబ్స్టాకల్ అంటే అడ్డు లేకపోతే అవరోధం, కొన్ని లైట్ వేవ్స్ ఎప్పుడైతే అబ్స్టాకల్ మీద పడతాయో కొన్ని రకాలైనటువంటి లైట్ వేవ్స్ ఏమవుతాయంటే బెండింగ్ గురవుతాయి. సో ఎప్పుడైతే మనకి బెండింగ్ ఆఫ్ లైట్ వేవ్స్ అబ్స్టాకల్ మీద పడినప్పుడు ఫార్మ్ అవుతాయో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఆప్టికల్ ఫినామినా లాంగ్వేజ్ లో డైఫ్రాక్షన్ గా పరిగణిస్తాం. ఓకేనా? ఇంటర్ఫిరెన్స్ ని మనం తెలుగులో వ్యతికరణం అంటాం, డైఫ్రాక్షన్ ని తెలుగులో ఏమంటామంటే వివర్తనము అంటాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో దీనికి ఇంకొక ఆప్టికల్ టెక్నికల్ డెఫినేషన్ ఏమిటంటే ది ఎన్క్రోచ్మెంట్ ఆఫ్ లైట్ అరౌండ్ ది ఎడ్జెస్ ఆఫ్ ఎన్ అబ్స్టాకల్ ఈస్ కాల్డ్ డైఫ్రాక్షన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అండ్ ది ఫ్రీక్వెంట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ డైఫ్రాక్షన్ ఈస్ బెండింగ్ ఆఫ్ లైట్ వేవ్స్ around the edge of an obstacle is called diffraction. Okay, now we are going to enter into the explanation part of this phenomenon. Understood very carefully. Is it clear? If you see this diagram, my students, in this diagram you are seeing here, strictly speaking, the first one is light rays, and this particular gap is called aperture, and the either sides of this aperture we have two obstacles, and the light is entering through in this direction, and here my light is deviating from this particular point to the dotted lines path like this, and the lower portion the light is deviating from this particular point to, look at my cursor, this particular point to towards y direction. Is it clear? So, and when you observe this diagram carefully, strictly speaking, this is called region of geometrical shadow, and this is also called region of geometrical shadow. So in both the conditions, okay, my region of geometrical shadow is forming like this. How it will be formed? Let us see this. Now I am decreasing the size of this diagram so that you could understood. This is what is known as the previous diagram of the explanation of phenomenon. Okay, in this particular explanation phenomenon, when light is incident on the obstacles or small apertures whose size is comparable to wavelength of light. Is it clear? What exactly the light waves are happening here? The light wave bends and travels around the corners of the obstacles or apertures and enters into the geometrical shadow. Okay, so strictly speaking, the region of geometrical shadow is produced on either side of this page, and that means you could understood what exactly happening here. The light is going to encroach here. That is why I am defining like this. The encroachment of light around the edges of an obstacle is called diffraction. Okay, so if you see this diagram, when light is incident on the obstacles or small apertures whose size is comparable to wavelength of light. Okay, now మనము ఒక అబ్స్టాకల్ కానీ ఒక అపర్చర్ కానీ తీసుకొని దాని యొక్క సైజు వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ కంటే తక్కువగా ఉండేట్టు చూసుకున్నప్పుడు లైట్ వేవ్ ఏమవుతుందంటే బెండ్ అవుతుంది. బెండ్ అయిన తర్వాత కార్నర్స్ ఆఫ్ ఆబ్స్టకల్స్ ఎటువైపు ఉన్నాయో, ఏ డైరెక్షన్ లో అయితే కార్నర్స్ ఆఫ్ ఆబ్స్టకల్స్ ఉన్నాయో అటువైపు మనకి ఈ బెండ్ అయినటువంటి లైట్ వేవ్స్ ట్రావెల్ చేస్తాయి. ఓకే, సో దట్ ఇస్ వై ఐ యామ్ రైటింగ్ లైక్ దిస్. ద లైట్ వేవ్ బెండ్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ around the corners of the obstacles or apertures and enters into the geometrical shadow. Is it clear? So, and the encroachment of light around the edges of an obstacle is called what? Diffraction. Okay, after completing this explanation phenomena of diffraction, now we will enter into the types of diffraction patterns. Is it clear? So there are two types of diffraction pattern, my dear students. Is it clear? So strictly speaking here, the first one is known as I told you,
Fresnel's diffraction pattern. Is it clear? So the first one is Fresnel diffraction pattern. The second one is Fraunhofer diffraction pattern. In Fresnel's diffraction pattern, there were 2 points as already underlined the reading quote this. One is source of light and the screen. If you could understood that source of light and screen are at finite distance from the aperture or obstacles, we used to call it as Fresnel's diffraction pattern. Is it clear? So in this Fresnel's diffraction pattern, what exactly we are doing here is it clear? Strictly speaking, no lenses are used for making the rays or parallel. Okay, so the incident wavefront is either spherical or cylindrical. దాని అర్థం ఏంటంటే Fresnel diffraction pattern లో మనం తీసుకున్నటువంటి ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఫ్రంట్స్ అయితే స్పెరికల్ గా ఉండాలి, అంటే గోళీ ఆకారంలో ఉండాలి, లేదంటే సిలిండ్రికల్ రూపంలో ఉండాలి. ఓకే, సెకండరీ వేవ్ ఫ్రంట్స్ ఎప్పుడైతే అన్బ్లోక్డ్ పోర్షన్స్ నుంచి బయటకు వస్తాయో అప్పుడు మనం రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఈ స్క్రీన్ మీద పి అనే పాయింట్ దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? దిస్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు క్యాచ్ హియర్. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈ సోర్స్ ఆఫ్ లైట్. ఇక్కడ నేను రెడ్డింగ్ తో అండర్లైన్ చేశాను చూడండి, రౌండ్ అప్ చేశాను. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సోర్స్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్లిట్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్లిట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్క్రీన్. సో 3 ప్రధాన భాగాలు మనకి Fresnel diffraction ప్యాటర్న్ లో కనిపిస్తున్నాయి. మొట్టమొదటి సోర్స్ ఆఫ్ లైట్, రెండోది స్లిట్, మూడోది స్క్రీన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ నుంచి వచ్చిన ప్రతి లైట్ రే స్లిట్ గుండా ప్రయాణం చేసి పి అనే పాయింట్ దగ్గర కేంద్రీకృతం అవుతున్నాయి. ఓకే, ఇలా గనక జరిగితే మనం దాన్ని ఏమంటాము? Fresnel diffraction ప్యాటర్న్ అంటాం. నెక్స్ట్ రెండో రకంగా చూస్తే Fraunhofer diffraction ప్యాటర్న్. Fraunhofer diffraction ప్యాటర్న్ లో ఇక్కడ నేను అండర్లైన్ చేశాను రెడ్ మార్క్ తో చూడండి. సోర్స్ ఆఫ్ లైట్, స్క్రీన్ రెండు కూడా ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ లో ఉండాలి. సో ద డెఫినిషన్ యాజ్ ఫాలోస్. ఇన్ దిస్ కేస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ అండ్ స్క్రీన్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఎట్ ఇన్ఫైనైట్, లుక్ ఎట్ కేర్ఫుల్లీ, ఇన్ఫైనైట్ distance. Is it clear? So it gives parallel rays and plane wave fronts. Is it clear? And these plane wave fronts lenses are compulsorily required for producing Fraunhofer diffraction. Is it clear? ఈ Fraunhofer diffraction లో కూడా మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ 3 ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్. ఏంటవి? సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ ఉంది, స్లిట్ ఉంది, స్క్రీన్ ఉంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ నుంచి రిలీజ్ అయినటువంటి లైట్ రేస్ L1 అనే లెన్స్ గుండా ప్రయాణం చేసి అపర్చర్ గుండా బయటకు వచ్చి తర్వాత L2 అనే లెన్స్ గుండా ప్రయాణం చేసిన తర్వాత whatever the ray that is released from the source of light, every ray of light is released from source of light, passing through L1 and passing through aperture, passing through L2. Finally they were concentrated at the point P. I'm underlining this point, look at carefully. P అనే పాయింట్ దగ్గర మనకి కేంద్రీకృతం అవుతాయి. ఎక్కడ? స్క్రీన్ మీద. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అలా జరిగితే మనం దాన్ని ఏమంటామంటే Fraunhofer diffraction ప్యాటర్న్ అంటాం. ఓకేనా? సో Fraunhofer diffraction ప్యాటర్న్ లో డెఫినేషన్ ఎలా చెప్తామంటే సోర్స్ ఆఫ్ లైట్, స్క్రీన్ రెండు కూడా ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ లో అమర్చబడితే దాన్ని Fraunhofer diffraction అంటాం. Fraunhofer diffraction లో మనకు వచ్చేటువంటివి ప్యారలల్ రేస్. ఓకే, వాటినే మనం ఏమంటాం? ప్లేన్ వేవ్ ఫ్రంట్స్ అంటాం. ప్లేన్ వేవ్ ఫ్రంట్స్ అంటాం. మరి లెన్సెస్ కంపల్సరీలీ రిక్వైర్డ్. ఓకే, లెన్సెస్ లేకుండా, స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ హియర్, లెన్సెస్ లేకుండా మనకు Fraunhofer diffraction ప్యాటర్న్ బయటికి రాదు. సో వన్ కామన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ Fresnel diffraction అండ్ Fraunhofer diffraction ఏంటంటే Fresnel diffraction లో మనకి ఇక్కడ లెన్సెస్ అక్కర్లా. చూడండి, Fresnel diffraction ప్యాటర్న్ లో 3 ప్రధాన పాత్రలు: సోర్స్ ఆఫ్ లైట్, స్లిట్, తర్వాత స్క్రీన్ పి అనే పాయింట్ దగ్గర. కానీ Fraunhofer diffraction ప్యాటర్న్ లో యు ఆర్ సీయింగ్ 2 lenses here. Look at carefully. As I am already indicating with red ink, L1 and L2. Is it clear? L1, L2 అనేటువంటి 2 లెన్స్ సహాయంతో మనం Fraunhofer diffraction పొందగలిగాం. Is it clear? And after completing the explanation part of Fresnel and Fraunhofer diffraction pattern, now we are going to enter into the differences between interference and diffraction. Is it clear? So this is very important, my dear students. Strictly speaking here, I already told you this very important that these differences between interference and diffraction, I already write IMP here. Okay, so this is called interference and this is called diffraction. Is it clear? So let us see the differences between interference and diffraction. The first difference in interference, the interaction takes place between 2 separate wavefronts originating from the coherent sources. Okay, S1, S2 అనే 2 coherent sources కనుక మనం తీసుకుంటే
వాటి నుంచి రిలీజ్ అయ్యేటువంటి ఏ వేవ్ ఫ్రంట్ అయినా సరే కంపల్సరీగా ఇంటరాక్షన్ అయ్యేటువంటి స్థితిలో ఉండాలి. డైఫ్రాక్షన్ లో వచ్చేటికి ఏమవుతుంది, ద ఇంటరాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ బిట్వీన్ ద సెకండరీ వేవ్లెట్స్ ఆరిజినేటింగ్ ఫ్రమ్ different points of the exposed portion of the same wave. So that is the difference between the interference and diffraction. Diffraction లో ఏమవుతుందంటే ఒకే వేవ్ ఫ్రంట్స్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యేటువంటి వేవ్ ఫ్రంట్స్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర కేంద్రీకృతం అవుతాయి. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అండ్ డైఫ్రాక్షన్. అలాగే ఫ్రింజ్ విడ్త్ల రూపంలో చెప్పుకుంటే ఇంటర్ఫరెన్స్ లో ఫ్రింజ్ విడ్త్లు సమానంగా ఉండొచ్చు, సమానంగా ఉండకపోవచ్చు. అందుకే నేను ఇలా రాశాను, ద ఫ్రింజ్ width may or may not be equal. Ikkada the fringe width never be equal. This is very important point. Okay, the fringe width of various fringes are never equal. That is the second difference. And all the bright fringes have the same intensity. This is very important. If you see the case of bright fringes, my dear students, bright fringes lo interference lo anni kuda samanamaina intensity ni kaligi untayi. Kani ఇదే బ్రైట్ ఫ్రింజెస్ విషయానికి వస్తే డైఫ్రాక్షన్ లో సమానమైన ఇంటెన్సిటీని కలిగి ఉండకపోగా వేరియబుల్ ఇంటెన్సిటీని కలిగి ఉంటాయి. ఓకే, ఈక్వలెంట్ గా ఉండవు అనమాట. అలాగే నాలుగో డిఫరెన్స్ చూస్తే ద రీజియన్స్ ఆఫ్ మినిమం ఇంటెన్సిటీ ఇన్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ డార్క్. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ద రీజియన్స్ ఆఫ్ మినిమం ఇంటెన్సిటీ ఆర్ నాట్ పర్ఫెక్ట్లీ డార్క్. దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ interference and diffraction. Okay, I'm repeating once again. Understood very carefully. Where I am going to underline with yellow ink mark, you could understood very carefully. Okay, the interaction takes place between two separate wavefronts originating from the coherent sources. The interaction takes place between the secondary wavefronts originating from different points of the exposed portion of the same wavefront. That is the first difference. రెండో డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఫ్రింజ్ విడ్త్లు ఫార్మ్ అవుతాయి రెండు చోట్ల కూడా. ఇంటర్ఫరెన్స్ లో ఫార్మ్ అవుతాయి, డైఫ్రాక్షన్ లో ఫార్మ్ అవుతాయి. కానీ ఇంటర్ఫరెన్స్ లో ప్రొడ్యూస్ అయిన ఫ్రింజ్ విడ్త్ సమానంగా ఉండొచ్చు, సమానంగా ఉండకపోవచ్చు. కానీ డైఫ్రాక్షన్ లో ఫ్రింజ్ విడ్త్లు ఎప్పుడు కూడా అసలు సమానమే అవకాశం లేదు, అంటే నెవర్ బి ఈక్వల్. అలాగే బ్రైట్ ఫ్రింజెస్ విషయానికి వస్తే బ్రైట్ ఫ్రింజెస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఇంటర్ఫరెన్స్ విత్ సేమ్ ఇంటెన్సిటీ, బ్రైట్ ఫ్రింజెస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ డైఫ్రాక్షన్ ఆర్ వేరింగ్ ఇంటెన్సిటీ. అలాగే మినిమం ఇంటెన్సిటీ పొజిషన్స్ చూసుకుంటే ద రీజియన్స్ ఆఫ్ మినిమం ఇంటెన్సిటీ ఇన్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ డార్క్, ద రీజియన్స్ ఆఫ్ మినిమం ఇంటెన్సిటీ in diffraction are not perfectly dark. Is it clear? And after completing this, we are going to enter into the very important essay question, which is called Fraunhofer diffraction at a single slit. Okay, ఈ డయాగ్రామ్ కనుక మీరు చూస్తే దీంట్లో సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, L1 అనే లెన్స్ కనిపిస్తుంది, తర్వాత L2 అనే లెన్స్ కనిపిస్తుంది. దీంట్లో మన అల్టిమేట్ ఆర్టికల్ ఏంటంటే రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఈ స్క్రీన్, ఈ XY అనేటువంటి స్క్రీన్ మీద P అనే పాయింట్ దగ్గర మనం కనుక్కుంటాం. ఓకేనా, మరి ఇక్కడ మీ P0 P అని కనిపిస్తుంది కదా మాస్టర్, మీరు అడగొచ్చు. P0 ఈజ్ ఒరిజినల్ పాయింట్ అండ్ P ఈజ్ కాల్డ్ ఇమాజినరీ పాయింట్. ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎంత అనుకుంటున్నాం మనం, X అనుకుంటాం. ఓకే, సో if you look at this diagram, my dear students, my ultimate article is to determine the expression for resultant amplitude by the utilization of Fraunhofer diffraction at a single slit. Okay, so let us see this drafting you see here. According to Fraunhofer diffraction, the incident wavefront must be a plane. Hence, either the light source must be at a very large distance or a collimating lens must be used to get plane wavefront. Is it clear? సో సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ నుంచి వచ్చినటువంటి లైట్ రేస్ L1 గుండా ప్రయాణం చేసి, ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి, ఈ పార్ట్ ఉంది కదా, ఏ నుంచి ఇది ఒక భాగం, బి నుంచి ఇది భాగం. ఇక్కడ మీరు డాటెడ్ లైన్స్ తో నేను చూపించాను చూడండి. ఈ డాటెడ్ లైన్స్ ఉన్నటువంటి లుక్ ఎట్ మై కర్సర్, ఏ నుంచి బి వరకు ఉన్నదంతా కూడా మనం ఏమంటామంటే ట్రాన్స్పరెంట్ స్లిట్ విడ్త్ అంటాం. ఎప్పుడు కూడా లైట్ రేస్ ఎప్పుడు కూడా ట్రాన్స్పరెంట్ స్లిట్ విడ్త్ గుండానే ప్రయాణం చేస్తాయి తప్ప ఒపాక్ స్లిట్ విడ్త్ గుండా ప్రయాణం చేయవు. ఒపాక్ అంటే అడ్డు, ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే పారదర్శకం. ఓకేనా, ఏ నుంచి బి వరకు ఉన్నటువంటి ప్రాంతం అంతా కూడా ట్రాన్స్పరెంట్. దీని విడ్త్ ఎంత అనుకున్నాను, ఏ అనుకున్నాను. ఓకేనండి, నౌ సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్, ఇక్కడ కరెక్ట్ గా ఈ లైట్ రేస్ L1 నుంచి ప్రయాణం చేసి ఏ బి అనే ట్రాన్స్పరెంట్ స్లిట్ విడ్త్ మీద పడినప్పుడు ప్రతి రే కూడా ఏమైంది, మనకి ఇక్కడ బెండ్ అయింది. మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఫ్రాన్హోఫర్ డైఫ్రాక్షన్ ఫినామినా జరుగుతుంది. సో లుక్ ఎట్ దిస్ డాటెడ్ lines, they were all concentrated at a particular point here, this particular point, P అనే పాయింట్ దగ్గర కేంద్రీకృతం అవుతుంది. Is it clear? So మరి how to find the resultant amplitude by the utilization of the single slit? Let us see this.
Look at my finger. Okay, I'm writing like this. Consider a slit AB. I already told you this. A నుంచి B వరకు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాన్ని మనం ఏమంటున్నాం, ట్రాన్స్పరెంట్ స్లిట్ విడ్త్ అంటాం. సింప్లీ ఈ A నుంచి B వరకు ఉన్నటువంటి ట్రాన్స్పరెంట్ స్లిట్ విడ్త్ ఎంత అనుకున్నాను? A అనుకున్నాను. చూడండి ఇక్కడ స్లిట్ ఆఫ్ AB of width A. Is it clear? And the monochromatic source of light S emitting the wave incident on a convex lens. ఎక్కడ ఉంది మన కాన్వెక్స్ లెన్స్ డయాగ్రామ్ లో? సీ దిస్, ఇదిగోండి L1. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ద సోర్స్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఎట్ ద ఫోకల్ పాయింట్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ సో దట్ ఇట్ బికమ్స్ ద ప్యారల్ బీమ్ అండ్ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ నార్మల్లీ ఆన్ ద స్లిట్ AB. ఓకే, సో ఎస్ నుంచి రిలీజ్ అయినటువంటి లైట్ రేస్ L1 అనేటువంటి కాన్వెక్స్ లెన్స్ గుండా ప్రయాణం చేసి ఏబిల మధ్య ఉన్నటువంటి ట్రాన్స్పరెంట్ స్లిట్ విడ్త్ మీద పడినప్పుడు అక్కడి నుంచి ఏమవుతుంది, మనకి డీవియేషన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో అండర్స్టూడ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, నౌ ద లైట్ ఈస్ ఎమర్జ్డ్ ఈస్ ఫోకస్డ్ బై ఎ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఆన్ స్క్రీన్ XY ప్లేస్డ్ ఎట్ ద ఫోకల్ పాయింట్ ఆఫ్ ద లెన్స్. ఓకే, సో XY అంటే ఏంటో మనకు అర్థమైంది. X ఇదిగోండి, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ X, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ X. ఓకే, and this is called what? Y. This is called Y. So XY అనేటువంటి స్క్రీన్ మీద కేంద్రీకృతం అయిన తర్వాత అకార్డింగ్ టు హైగెన్ వేవ్ థియరీ మనకి ఏం చెప్తుందంటే ఈచ్ పాయింట్ ఆఫ్ AB సెండ్స్ అవుట్ సెకండరీ వేవ్లెట్స్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్. ఓకేనా? హైగెన్స్ వేవ్ థియరీ ప్రకారం ఏంటంటే AB అనేటువంటి ట్రాన్స్పరెంట్ స్లిట్ విడ్త్ గుండా ప్రయాణం చేసిన ప్రతి సెకండరీ వేవ్లెట్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ లో ఈ P అనేటువంటి పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. స్క్రీన్ మీద మనకు P కనిపిస్తుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ P. దేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో అలా ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ద రేస్ ప్రొసీడింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రే ఆర్ ఫోకస్డ్ అట్ పాయింట్ P0 and one in same direction. Is it clear? While the diffracted rays through an angle theta are focused at point P. Look at this diagram. So ఇక్కడ నాకు A నుంచి B వరకు ప్రతిదీ కూడా A నుంచి B అనేటువంటి ట్రాన్స్పరెంట్ స్లిట్ విడ్త్ మీద పడిన ప్రతి రే, కన్వర్జెడ్ రే, థీటా అనే కోణం చేస్తూ బెండ్ అయినటువంటి పాత్లో P అనే పాయింట్ దగ్గర కేంద్రీకృతం అవుతున్నాయి. సో అప్పుడు మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే, లుక్ ఎట్ దిస్ లైన్, ఐఎమ్ రీడింగ్ అవుట్ వన్స్ అగైన్. The rays proceeding in the same direction as that of incident ray are focused at a point P0 and are in same phase, while the diffracted rays through an angle theta are focused at a point. Is it clear? So now ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఆ ట్రాన్స్పరెంట్ స్లిట్ విత్ AB అనే దాన్ని కనుక మనము n సమాన భాగాలు, లుక్ ఎట్ మై కర్సర్, A అండ్ B, A నుంచి చూసారా, A నుంచి B వరకు ఉన్నటువంటి డాటెడ్ లైన్స్ తో ఉన్న భాగం అంతా కూడా ట్రాన్స్పరెంట్ స్లిట్ విడ్త్. దీన్ని మనము n సమాన భాగాలుగా విడగొడితే, అండర్స్టూడ్ కేర్ఫుల్లీ, ఇక్కడ నేను రాశాను చూడండి. అస్యూమ్ దట్ the width of the slit is divided into n equal parts and the amplitude of each wave from each part is how much? A అనుకున్నా నేను. అప్పుడు నేను అల్టిమేట్ ఆర్టికల్ ఏంటి, పాత్ డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఒకసారి డయాగ్రామ్ దగ్గరికి వద్దాం. A నుంచి B వరకు ఉన్న ట్రాన్స్పరెంట్ స్లిట్ విడ్త్ మీద ఉన్నటువంటి పాత్ డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే నేను ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఈ B నుంచి P వరకు ఉన్నటువంటి డీవియేటెడ్ లైన్ మీదకి ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ గీయాలి. ఏంటది? A to C. ఇదిగో చూడండి, ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి, ఎల్లో కలర్ తో నేను రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా. A to C, ఇక్కడ నుంచి ఎలా వచ్చింది అనమాట, A to C. Is it clear? That is called perpendicular line to find path difference. Let us see. Now we'll enter into the derivative part. The path difference between the secondary wavelets from A and B in the direction theta is given by, then ఎట్లా రాసుకోవచ్చు, BC is equal to AB sin theta గా రాసి, అంటే A నుంచి B వరకు ఉన్నటువంటి ట్రాన్స్పరెంట్ స్లిట్ విడ్త్ థీటా కోణం చేస్తూ ఫార్మ్ అయింది కాబట్టి BC అనేటువంటి పాత్ డిఫరెన్స్ నేను AB sin థీటాగా రాస్తే, మరి AB ప్లేస్ లో నేను ఏం పెట్టాను, A పెట్టాను. డయాగ్రామ్ లో నేను ABని ఏమనుకున్నాను, A అనుకున్నాను. ఒకసారి డయాగ్రామ్ లో చూద్దాం. చూడండి, A నుంచి B ఏమనుకున్నాను నేను, A అనుకున్నాను. సో దేర్ఫోర్ నేను BCని AB sin థీటాగా రాసేటైతే AB ప్లేస్ లో నేను ఏం పెట్టాలి, A పెట్టాలి, స్మాల్ A పెట్టాలి. ఓకేనా? సో నేను ఈ BCని ఏమంటున్నాను, పాత్ డిఫరెన్స్ అంటున్నాను. ఇంటర్ఫరెన్స్ లో మనం ఒక రిలేషన్ నేర్చుకున్నాం, ఏంటంటే అది హౌ టు గెట్ ది ఫేజ్ డిఫరెన్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇదిగోండి ఇక్కడ రాశాను చూడండి, కరస్పాండింగ్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఇజ్ ఈక్వల్ 2π/λ ఇంటూ పాత్ డిఫరెన్స్. దీని మొత్తాన్ని AB sin థీటా మొత్తాన్ని నేను ఏమంటానంటే పాత్ డిఫరెన్స్ అంటాను. మరి నాకు ఫేజ్ డిఫరెన్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, డెల్టా ఇజ్ ఈక్వల్ టు 2π/λ ఇంటూ
ఏ సైన్ థీటా. ఇక్కడ నేను బ్రాకెట్ పెడతాను చూడండి, ఏ ఇదిగోండి ఇలా బ్రాకెట్ పెట్టాను నేను. ఓకేనా, దీని మొత్తాన్ని కూడా ఏమంటా నేను పాత్ డిఫరెన్స్ అంటాను. ఓకేనా, సో డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π/λ ఇంటూ ఏ సైన్ థీటా. ఈ ఈక్వేషన్ మొత్తం మీద మై డియర్ స్టూడెంట్స్ డెల్టా అంటే ఫేజ్ డిఫరెన్స్, 2π/λ ఇంటూ ఏ సైన్ థీటా. ఏ సైన్ థీటా మొత్తాన్ని నేను ఏమన్నాను, పాత్ డిఫరెన్స్ అన్నాను. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇప్పుడు నాకు ఈ పాత్ డిఫరెన్స్ ని కనుక నేను n సమాన భాగాలుగా విడగొడితే the phase difference between any two consecutive slits is ఎట్ రాసుకోవచ్చు, d is equal to delta by n రాశా. డెల్టా అంటే ఏమన్నాను, ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అన్నాను. దీని పై ఈక్వేషన్ చూడండి ఒకసారి. డెల్టా అంటే ఏంటి, ఫేజ్ డిఫరెన్స్. అంటే ఫేజ్ డిఫరెన్స్ డివైడెడ్ బై n రాశా, n సమాన భాగాలుగా విడగొడితే. సో d is equal to delta by n, that is equal to 2π/λ into a sin theta by n గా రాశా. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే మెథడ్ ఆఫ్ వెక్టర్ అడిషన్ ఆఫ్ యాంప్లిట్యూడ్స్ ని వాడుతున్నాను. ఇది ఒక మెథడ్ అనమాట, టు ఫైండ్ ది రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్. ఐ ఆల్రెడీ రైట్ హియర్, యూజింగ్ ద మెథడ్ ఆఫ్ వెక్టర్ అడిషన్ ఆఫ్ యాంప్లిట్యూడ్స్ ద రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్. ఇదే ఇందా చెప్పాను కదా, ఈ డెరివేషన్ లో మన అల్టిమేట్ ఆర్టికల్ ఏంటంటే రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ కనుక్కోవాలి. ఓకే, సో యూజింగ్ ద మెథడ్ ఆఫ్ వెక్టర్ అడిషన్ ఆఫ్ యాంప్లిట్యూడ్స్ ద రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఈస్ గివెన్ బై, ఒక ఫార్ములా రాసినాను చూడండి జాగ్రత్తగా, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ఫార్ములాని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. R is equal to a dash sin nd/2 whole by sin d/2. ఓకే, నౌ సింప్లిఫై చేశాను అనుకో, నేను ఏం చేయాలి ఇప్పుడు, మరి d నాకు వచ్చింది కదా, ఎంత, డెల్టా బై n గా రాశాను కదా, 2π/λ అంటే a sin theta by n మొత్తాన్ని నేను d ప్లేస్ లో పెట్టాలి. అంతేనా, అంటే పెట్టాను అనుకోండి, అప్పుడు ఎంత వస్తుందో చూద్దాం. R is equal to a dash sin of nd/2 whole by sin d/2 నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. నువ్వేం చేయక్కర్లా, d ఉన్న ప్లేస్ లో ఇది పెట్టాలి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఏంటది, 2π/λ ఇంటూ ఏ సైన్ థీటా బై n పెట్టాలి. పెట్టా అనుకోండి, ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది నాకు, ఏ డాష్ ఇంటూ సైన్ పై ఏ సైన్ థీటా బై లాంబ్డా హోల్ బై సైన్ పై ఏ సైన్ థీటా బై లాంబ్డా. అంటే ఈ 2 ఏమైపోయింది, క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ పై ఏ సైన్ థీటా బై లాంబ్డా మొత్తాన్ని కనుక నేను బీటాగా పరిగణిస్తే చూసారా, అప్పుడు ఈక్వేషన్ నాకు ఎలా రాసుకోవచ్చు, ఏ డాష్ ఓకే సైన్ ఆఫ్ పై ఏ సైన్ థీటా బై లాంబ్డా మొత్తం బదులు నేను ఏం పెట్టమన్నా, నేను బీటా పెట్టమన్నా. ఇదిగోండి బీటా పెడితే ఏ డాష్ సైన్ బీటా బై అని రాశాను. ఓకేనా, ఈ ఈక్వేషన్ లో నేను ఏం చేశానంటే బీటా బదులు మొత్తం నేను ఏం పెట్టాను చూడండి, పై ఏ సైన్ థీటా బై లాంబ్డా పెట్టాను. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో అక్కడ నేను రాశాను రీజనింగ్, వేర్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఏ సైన్ థీటా బై లాంబ్డా. ఇప్పుడు మనం ఒక కండిషన్ చెప్తున్నాం. ఏంటా కండిషన్ అంటే బీటా బై ఎన్ అనేటువంటిది n తో పోలిస్తే స్మాల్ గా ఉంది అనుకున్నాం అనుకోండి. అంటే ఇదిగోండి ఇక్కడ రాశాను చూడండి, when n is very large then beta by n is small. Is it clear? బీటా బై n స్మాల్ అయింది అంటే ఈ బీటా బై n మొత్తాన్ని మనం యాంగిల్ గా పరిగణిస్తే బీటా బై n స్మాల్ అయితే అకార్డింగ్ టు ట్రిగనామెట్రిక్ రేషియోస్ సైన్ బీటా బై n is identically equal to బీటా బై n గా మారిపోతుంది. This is very important point. Is it clear? So when n is very large and beta by n is very small, sin beta by n is equal to beta by n. Is it clear, my students? Okay, so నేను అప్పుడు ఏం చేస్తాను, సైన్ ఆఫ్ బీటా బై n ఉన్న ప్లేస్ మొత్తం మీద ఏం పెట్టేస్తా, బీటా బై n పెడతా. ఓకేనా, వెనక్కి వెళ్దాం ఒకసారి. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ సైన్ బీటా బై n ఎక్కడ ఉంది, డినామినేటర్ లో ఉంది. అంటే డినామినేటర్ పోర్షన్ లో చూడండి ఒకసారి, r is equal to a dash sin beta whole by sin beta by n లో ఈ సైన్ బీటా బై n బదులు మొత్తం ప్లేస్ లో నేనేం పెట్టాను, ఇది పెట్టాను. ఏది, బీటా బై n పెట్టాను. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఇదిగోండి బీటా బై n తీసుకొచ్చి ఈ ప్లేస్ లో పెడితే అప్పుడు నాకు ఇది వచ్చింది. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఏంటది, r is equal to a dash అలాగే ఉంది, సైన్ బీటా అలాగే ఉంది. సైన్ బీటా బై n బదులు ఏమొచ్చింది, బీటా బై n వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది, బీటా బై n నేను ఏమన్నాను, స్మాల్ అన్నా. చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఇక్కడ అండర్లైన్ చేస్తాను, రైట్ కొడతాను చూడండి. బీటా బై n స్మాల్ అయితే సైన్ బీటా బై n ఎలా రాసుకోవచ్చు, బీటా బై n అయిపోతుంది. దేర్ఫోర్ ద టోటల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ లైక్ దిస్, r is equal to a dash sin beta whole by beta by n గా రాశాను. ఏమండి, ఇప్పుడు నేను ఈ బీటా బై n డినామినేటర్ లో ఉంది కదా, పైకి తీసుకొచ్చాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది, r is equal to ఈ n చూసారా, ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు NA డాష్ సైన్ బీటా బై బీటా. ఓకేనండి, ఈ NA డాష్ మొత్తం బదులు మళ్ళీ నేను ఏమనుకుంటున్నాను, జాగ్రత్త చూడండి, NA డాష్ మొత్తం బదులు ఇక్కడ ఏమనుకున్నాను, ఏ అనుకున్నాను. అంటే యాంప్లిట్యూడ్ అనమాట. సో ఆ ప్లేస్ లో ఈ ఏను కనుక మనం పెడితే r is equal to a sin beta by beta వచ్చింది. ఓకేనండి, this is very very important expression, our ultimate article in this Fraunhofer diffraction due to single slit. దాన్నే
మనం రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ చూసారా, ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ బీటా బై బీటా. ఇక్కడ రీజనింగ్ ఇచ్చేస్తాం, సిన్స్ ఎన్ఏ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అన్నాం. ఏకి నేను పేరు ఇచ్చా, ఏంటది చెబుతుంది ఇక్కడ రాశాను చూడండి. దేర్ ఫోర్ ద రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఏ ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ బీటా బై బీటా. ఐ కెన్ కాల్ ఇట్ as ఈక్వేషన్ 2 అండ్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇంటర్ఫరెన్స్ లో కూడా మనము స్క్వేర్ ఆఫ్ ద రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఎప్పుడు కూడా ఇంటెన్సిటీకి సమానం అవుతుందని చెప్పాం, అంటే ఫినామినా మారదు. అలాగే డైఫ్రాక్షన్ లో కూడా దేర్ ఫోర్ ద రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది చెప్పండి, ఏ ఇంటూ సైన్ బీటా బై బీటా వచ్చింది, దాని ఈక్వేషన్ 2 అన్నాను. ఓకేనా. ద ఇంటెన్సిటీ అట్ ఏ పాయింట్ పి, డయాగ్రామ్ లో పి అనే పాయింట్ దగ్గర రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ కనుక్కోవాలని చెప్పాను కదా. అంటే ఆ ఆర్ మనకు ఇప్పుడు వచ్చింది, ఎంత వచ్చింది, ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఆఫ్ సైన్ బీటా బై బీటా. నేను దీన్ని మొత్తాన్ని స్క్వేర్ చేశాను అనుకోండి, దీన్ని మొత్తాన్ని స్క్వేర్ చేశాను అనుకోండి, అప్పుడు నాకు ఏమొస్తుంది, ఆర్ స్క్వేర్ వస్తుంది. ఇది కూడా ఇక్కడ రాశాను చూడండి. ద ఇంటెన్సిటీ అట్ ఏ పాయింట్ పి ఈస్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, నేనేం చేయాల, స్క్వేర్ చేశాను ఆర్ని. ఇదిగోండి ఏ స్క్వేర్ సైన్ బీటా స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ బీటా డివైడెడ్ బై బీటా హోల్ స్క్వేర్ అంటే బీటా స్క్వేర్. ఓకేనా. దీన్ని మొత్తాన్ని నేను స్టడీ చేశాను అనుకోండి, ఒకసారి చూడండి జాగ్రత్తగా. దట్ ఇంప్లాయిస్ ఇది మొత్తాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఆర్ రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ యొక్క స్క్వేరు ఇంటెన్సిటీకి సమానం అవుతుందని చూపించాం. సో డయాగ్రామ్ లో స్క్రీన్ మీద పి అనే పాయింట్ దగ్గర మనం ఏం కనుక్కున్నాం, ఇంటెన్సిటీని కనుక్కున్నాం. ఆ ఇంటెన్సిటీ మనకి ఎంత వచ్చింది, ద ఇంటెన్సిటీ ఎట్ పాయింట్ పి ఈస్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ బీటా బై బీటా స్క్వేర్. ఓకేనండి. ఇప్పుడు నాకు ఈ ఏ స్క్వేర్ ను కూడా నేను ఐ అనుకున్నాను అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అవర్ కన్వీనియన్స్. అప్పుడు నాకు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా మారుతుందంటే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ నాట్ ఇంటూ సైన్ బీటా బై బీటా హోల్ స్క్వేర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇక్కడ నేను రాసా వేర్ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ నాట్. ఓకేనా. ద ఇంటెన్సిటీ అంటే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు, ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ నాట్ ఇంటూ సైన్ బీటా బై బీటా హోల్ స్క్వేర్ నేను రాయడం వెనుక మీనింగ్ ఏంటంటే ఐ అనేటువంటిది ఎప్పుడు కూడా నాకు బీటా మీద ఆధారపడుతుంది. డిడ్ యూ అండర్స్టూడ్ హియర్? సో why I is independent, it is not independent factor, it is a dependable factor. Is it clear? So whatever the variation you got it in I, that should be related to this B here. Please try to understand here. B లో కలిగే మార్పును బట్టే I లో మార్పు వస్తుంది. Is it clear? That is why I wrote this sentence here. The intensity I depends upon the value of beta. Is it clear? So ఎప్పుడైతే మనకి I is equal to I naught into sin beta by beta whole square వచ్చిందో, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే కండిషన్స్ లోకి ఎంటర్ అవుతాం మై స్టూడెంట్స్. సో ద ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ద ఫస్ట్ కండిషన్ ఈస్ కండిషన్ ఫర్ సెంట్రల్ మ్యాక్సిమా. ఇదిగోండి దీన్ని నేను కేస్ 1 అన్నా, కేస్ 1. ఓకే, కండిషన్ ఫర్ సెంట్రల్ మ్యాక్సిమా ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. ద ఇంటెన్సిటీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద యాంప్లిట్యూడ్. మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ ఇంటెన్సిటీ వచ్చింది, రిజల్ట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఏమొచ్చింది, ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ బీటా బై బీటా వచ్చింది. ఓకేనా. మరి బీటా అంటే మనం ప్రీవియస్లో ఏమనుకున్నాం, బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఏ సైన్ థీటా బై లాంబ్డా అనుకున్నాం కదా. మనం ఒక కండిషన్ చెప్తున్నాను సెంట్రల్ మ్యాక్సిమం కండిషన్ పొందడానికి. ఏంటది, థీటా కనుక 0 అయితే, ఒకసారి కర్సర్ చూడండి, ఇఫ్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దెన్ బీటా టెండ్స్ టు 0. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇఫ్ థీటా ఈజ్ టెండింగ్ టు 0, థీటా 0ను సమీపిస్తున్నప్పుడు బీటా కూడా ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. అప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ లో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ బీటాలో బీటా ఏమవుతుందంటే సైన్ బీటా బై బీటా ఏమైపోతుంది, మనకి 1 అయిపోతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అంటే మనకి ఇక్కడ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను థీటా పెట్టాను, సైన్ థీటా 0 అయిపోతుంది, మరి బీటా ఏమైపోతుంది, 0 అయిపోతుంది. ఒకసారి చూడండి ఈ కండిషన్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇఫ్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఎలా మాస్టారు అనే దానికి చెప్తున్నాను. ఇఫ్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఇదిగోండి ఈ బీటాలో థీటా ప్లేస్ లో 0 పెట్టాను అనుకోండి, నా ఎరో మార్క్ చూడాలి, నా కర్సర్ చూడాలి. థీటా ప్లేస్ లో 0 పెడితే సైన్ 0 0 అంటే 0 ఇంటూ పై ఎంత 0, 0 బై ఎనీథింగ్ ఈజ్ 0 అంటే బీటా ఏమైపోద్ది, 0 అయిపోతుంది. ఇదిగోండి బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో అంటే సైన్ బీటా అప్పుడు ఏమవుతుందంటే బీటాకి ఐడెంటికల్ గా ఈక్వల్ అయిపోతుంది. సో ఈ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో సిన్స్ బీటా ఈజ్ టెన్స్ టు 0 సైన్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా. ఓకే, సో దీన్ని తీసుకెళ్లి మనము ఈక్వేషన్ 3 లో కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, 3 ఎక్కడ ఉందో చూడండి, 3 ఇదిగోండి 3 ఇక్కడ ఉంది, ఎక్కడ ఉంది 3, ఐ రోట్ హియర్ 3 హియర్, ఈక్వేషన్ 3. ఏంటి 3 లో పెట్టాలంటే ఈ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ నాట్ మనకు వస్తుంది. అంటే ఏమైపోయింది ఈ కండిషన్ మొత్తం, ఇదిగోండి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ నాట్ ఇంటూ సైన్ బీటా బై బీటా హోల్ స్క్వేర్. మరి బీటా మొత్తం 0 అయిపోయిందిగా. మరి బీటా ఎప్పుడైతే 0 అయిపోద్దో సైన్ 0 0, 0 బై ఎనీథింగ్ ఈజ్ 0. సో నాకు అప్పుడు ఏమైపోతుందంటే మూడో ఈక్వేషన్ లో ఒక్క
I0 తప్పించి మిగతా అంతా కూడా 0 అయిపోయింది. అప్పుడు ఇంకేం మిగిలింది? I is equal to I0 మిగిలింది, అంతేనా? అదే ఇక్కడ నేను రాశాను చూడండి. సో దట్ ఇంప్లాయిస్ అప్లయింగ్ ఇట్ టు ఈక్వేషన్ 3 వీ గెట్ I is equal to, చూడాలి, I is equal to I0. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అంటే బీటా ఎప్పుడైతే నాకు 0 అయిపోతుందో మూడో ఈక్వేషన్ లో నాకు ఇంకా మిగిలే కంటెంట్ ఏంటంటే I is equal to I0. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే సెంట్రల్ మ్యాక్సిమం అంటాం. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, జాగ్రత్తగా చదవాలి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో విచ్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ సెంట్రల్ మ్యాక్సిమం అంటే థీటా 0 అవుతున్నంతసేపు maximum is formed by those secondary wavelets which travel normally to the slit. Okay na? So this is the systematic procedure to get condition for central maxima. Is it clear? Now case 1 అయిపోయిన తర్వాత రెండోది case 2 అండి. case 2 లో చూడండి ఎలా చెప్తాము. case 2 ఓకేనా? case 2 ని కండిషన్ ఫర్ సెకండరీ మ్యాక్సిమం అంటాను. అండర్లైన్ చేస్తాను చూడండి గ్రీనింగ్ తో. కండిషన్ ఫర్ సెకండరీ మ్యాక్సిమం ఇది ఎలాగ వస్తుందా అంటే చూడాలి. ఇన్ అడిషన్ టు ద సెంట్రల్ మ్యాక్సిమం అంటే మనం చెప్పేసాం బీటా 0 అయిపోయిందని. ఓకే, మరి స్టిల్ దేర్ ఆర్ సెకండరీ మ్యాక్సిమా బిట్వీన్ ఈక్వల్లీ స్పేస్డ్ మినిమం. అది ఎలాగ వస్తుంది అంటే ఈక్వేషన్ 2ని, అంటే I వచ్చింది కదా మనకి. ఈక్వేషన్ 2 ఎక్కడ ఉందో చూడండి ఒకసారి, వెనక వస్తాను చూడండి, ఇదిగోండి. R is equal to A sin beta by beta. దీన్నే 2 అనుకున్నాం మనం. అంటే స్క్వేర్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ I కాబట్టి దాని ఈక్వేషన్ 2 అనుకుంటే ఈ ఐని మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. దేని దృష్ట్యా అంటే బీటా దృష్ట్యా. ఇదిగోండి అదే ఇక్కడ నేను చేశాను. స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ హియర్ ఐ రోట్ హియర్ ద కండిషన్ ఫర్ సెకండరీ మ్యాక్సిమా కెన్ బి అబ్టైన్డ్ బై డిఫరెన్షియేటింగ్ ఈక్వేషన్ 2 విత్ రెస్పెక్ట్ టు బీటా. అప్పుడు నాకేమొచ్చింది? డిఐ బై డి బీటా 0కి సమానం చేస్తే నాకు ఆల్రెడీ I అంటే తెలుసుగా. ఏంటది? ఇదిగోండి ఇక్కడ రాశాను. డిఐ బై డి బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి బై డి బీటా ఆఫ్ ఏంటంటే అది బీటా ప్లేస్ లో ఇక్కడ చూడండి డి బై డి బీటా తీస్తే ఇంకేముంది? నాకు I ఉంది. I ప్లేస్ లో ఇది పెట్టాను. I0 స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ బీటా బై బీటా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమన్నా నేను 0 అన్నా. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు నేను ఈ I0 స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ బీటా బై బీటా స్క్వేర్ ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు బీటా డిఫరెన్షియేట్ చేసి 0కి సమానం చేస్తే నాకు వచ్చే స్టెప్ అండి ఇది. ఏంటది? I0 ఇంటూ 2 సైన్ బీటా బై బీటా ఇంటూ బీటా కాస్ బీటా మైనస్ సైన్ బీటా బై బీటా స్క్వేర్. అగైన్ ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0. ఇస్ క్లియర్? డిఫరెన్షియేషన్ బాగా రావాలి. ఓకే, ఇప్పుడు దీంట్లో మనం కండిషన్ పెడతాం డిఫరెన్షియేషన్ చేసిన తర్వాత. ఏంటది? అయితే సైన్ బీటా 0 అవ్వాలి, లేదా బీటా కాస్ బీటా మైనస్ సైన్ బీటా 0 అవ్వాలి. నేను ఇది తీసుకుంటున్నాను, టిక్ పెడతాను ఇవ్వండి. సో బట్ ద కండిషన్ ఫర్ మినిమమ్ ఈ సైన్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 0. నేను సైన్ బీటా 0 తీసుకోవచ్చు, కానీ ఇక్కడ నేను ఎందుకు తీసుకోవట్లేదంటే సైన్ బీటా 0 తీసుకుంటే మళ్ళీ అది అగైన్ సెంట్రల్ మ్యాక్సిమంకి వెళ్ళిపోతుంది, అంటే మొదటి కండిషన్కి వెళ్ళిపోతుంది. అందుకే నేను ఏం చేయాలి? బీటా కాస్ బీటా మైనస్ సైన్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 0 తీసుకోవాలి. తీసుకున్నాను. ఇదిగోండి ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూషన్. అంటే బీటా కాస్ బీటా మైనస్ సైన్ బీటా 0 అయితే ఈ మైనస్ సైన్ బీటాని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకొస్తే బీటా కాస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ బీటా వచ్చింది. మరి దీని నుంచి నేను బీటాని తీసుకుంటే ఎలా రాసుకోవచ్చు మ్యాథమెటికల్ గా? రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉన్న సైన్ బీటాని ఎడి తీసుకురండి, కాస్ బీటానేమో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకొస్తే బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ బీటా బై కాస్ బీటా. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది? టాన్ బీటా వచ్చింది. ఓకేనా? సో అంటే బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ నాకు ఎంతకు సమానమైంది? టాన్ బీటాకి సమానమైంది. దాన్ని నేను ఈక్వేషన్ 3 అన్నాను. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? సో బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ మనకి ఏమొచ్చింది? టాన్ బీటా వచ్చింది. ఈ రెండిట్లో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బీటాకి టాన్ బీటాకి మధ్యలో మనకు ఒక ఈక్వేషన్ ఫార్మ్ అవుతుంది. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టాన్ బీటా అనేటువంటి ఈక్వేషన్ మనం ఏమంటామంటే ట్రాన్సెండెంటల్ ఈక్వేషన్ గా పరిగణిస్తాం మ్యాథమెటికల్ లాంగ్వేజ్. అంటే ద వాల్యూ ఆఫ్ బీటా సాటిస్ఫైయింగ్ ది అబోవ్ ఈక్వేషన్ ఆర్ అబ్టైన్డ్ గ్రాఫికల్లీ ఇఫ్ యూ డ్రా ద గ్రాఫ్స్ బిట్వీన్ ఇదిగోండి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు టాన్ బీటా. ఈ రెండింటిల మధ్య కనుక పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్స్ కనుక మనం తీసుకుంటే యు ఆర్ సీయింగ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ డయాగ్రామ్ హియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఐ డ్రా హియర్ the graph between y is equal to beta and y is equal to tan beta. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా. నేను ఇక్కడ రాశాను ఈ ఒక లైన్ ఏమో స్ట్రైట్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ వెళితే మిగతాయి మనకి ఎలా ఫార్మ్ అయినాయి? ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి. 0 దగ్గర కర్వ్ షేప్డ్ ఫార్మ్ అయినాయి. ఇలాగ ఇక్కడ ఒకటి ఫార్మ్ అయింది, ఇక్కడ ఒకటి ఫార్మ్ అయింది. ఇవన్నిటిని మనం ఏమంటామంటే y is equal to beta అంటాం. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? సో ఈ కర్వ్డ్ అన్ని కూడా y is equal to tan beta అయితే స్ట్రైట్ లైన్ ఏమవుతుందంటే బీటా అవుతుంది. ఇదిగోండి ఇది, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ బీటా. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? దాన్ని ఇలా రాస్తాం, బీటాగా రాస్తాం. సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇదేమో ఈ కర్వ్డ్ స్పేస్ అంతా కూడా టాన్ బీటా, ఇదంతా టాన్ బీటా. ఓకే, ఈ స్ట్రైట్ లైన్ ఉంది కదా మనకి,
ఈ స్ట్రైట్ లైన్ అంతా కూడా ఏంటంటే బీటా అంట. సో if you draw a graph between y is equal to beta to y is equal to tan beta, the point of intersections of these two curves will be like this, and you will get a maximum intensity. And this particular beta is equal to tan beta is called transcendental equation. Is it clear? So this is what is known as the Fraunhofer diffraction due to single slit. ఓకే, ఇంకా చూస్తే కనుక ఈ గ్రాఫికల్ సొల్యూషన్ మనం ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే, దీంట్లో మనకి బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూస్ చూడండి 1.435. ఇంకా మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ మనం చూసుకుంటూ వెళితే కనుక మై బీటా ఈజ్ 1.435, 2.465, 3.465, like that it will go. What's the meaning of this? Let us see the significance. These are represented as first, second and third order maximas. ఇలా ఫార్మ్ అవుతాయి అనమాట. మనకి సెంట్రల్ మ్యాక్సిమాలో ఫస్ట్ ఆర్డర్ మ్యాక్సిమా, సెకండ్ ఆర్డర్ మ్యాక్సిమా, థర్డ్ ఆర్డర్ మ్యాక్సిమా ఇలా ఫార్మ్ అవుతాయి. సో ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఫార్మ్ అయినప్పుడు జీరో ఇంటెన్సిటీ పొజిషన్స్ ఎలా ఉంటాయి? బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇదిగో చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ సీక్వెన్స్ రాశాను. బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు +or-5, +or-2π, +or-3π అండ్ సో ఆన్ లైక్ దిస్. ఓకే, అప్పుడు మనకి ఆ బీటా ఉన్న చోటల్లో మనం ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వచ్చాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ద కరస్పాండింగ్ ఇంటెన్సిటీస్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్స్ ఎలా వస్తున్నాయి చూడండి. I1 is equal to I0 into sin of 1.435/1.43. అసలు 1.43 ఏంటి? బీటా అనమాట. సో ఫస్ట్ కండిషన్ లో I1 దగ్గరేమో ఇదిగోండి, I1 దగ్గరేమో నేను 1.43 పెట్టా, I2 దగ్గరేమో 2.46 పెట్టా, అలాగే I3 దగ్గరేమో 3.46 పెట్టా. ఓకేనా? సో ఈక్వేషన్ మోడ్లో ఏం మార్పు లేదు. అంటే వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ది సీక్వెన్షియల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ బీటా 1.43, 2.46, 3.46, like that, you will get I1, you will get I2, you will get I3 and so on like this. Okay, అవి ఎట్లా వస్తాయి మనకి? I1 is equal to 0.495 I0 after simplification. అలాగే I2 is equal to 0.0168 I0 after simplification. Similarly I3 is equal to 0.0083 I0 and so on. ఇలా మనకి I1, I2, I3 maximas ఫార్మ్ అవుతాయి. ఓకేనా? నౌ సో వీటన్నిటిని మనం ఏమంటాం అంటే the values of intensities of first order, second order and third order respectively. ఏమొచ్చింది? 4% లెక్కన తీసుకుంటే మొదటిది 4.95%, రెండోది 1.68%, మూడోది 0.83%. ఇలాగ మనకి సెంట్రల్ మ్యాక్సిమాలో ఫార్మ్ అవుతాయి. ఓకేనా? దాన్ని మనం ఒక కర్వ్ రిప్రజెంటేషన్ లో చూపిస్తే దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇంటెన్సిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కర్వ్ అంటాం. స్టూడెంట్స్ అండర్స్టూడ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ద ఇంటెన్సిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డ్యూ టు ద డిఫ్రాక్షన్ అట్ ఏ సింగిల్ స్లిట్. చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ డయాగ్రామ్ కనిపిస్తుందో. సో 0 దగ్గర నాకు ఇదిగోండి, నేను అండర్లైన్ చేస్తున్నాను, రెడ్డింగ్ తో అండర్లైన్ చేస్తున్నాను చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా. 0 నుంచి ఈ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పీక్ అంటాం మై డియర్ స్టూడెంట్స్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పీక్. ఓకే, ఈ పీక్ ఉంది చూసారా, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇక్కడ మనకి మ్యాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ ఫార్మ్ అవుతుంది. అది ఎక్కడ? 0 దగ్గర. రైట్ సైడ్ లో పాజిటివ్ వాల్యూ ఇదిగోండి π, అలాగే 2π, 3π, అలాగే నెగిటివ్ సైడ్ నెగిటివ్ డైరెక్షన్ లోకి వస్తే అంటే -x యాక్సిస్ లో ఇదిగోండి -π, -2π, -3π, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనకి పీక్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో అందువల్ల ద ఇంటెన్సిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డ్యూ టు ది డిఫ్రాక్షన్ అట్ ఏ సింగిల్ స్లిట్ విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ బై లైక్ దిస్. ఫైనల్ గా మనం ఏం చేస్తామంటే ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ విడ్త్ ఆఫ్ సెంట్రల్ మ్యాక్సిమా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. దానికి ఒక ఫార్ములా ఉంది. ఏంటంటే కండిషన్ ఫర్ సెంట్రల్ మినిమా ఈజ్ m λ is equal to a sin theta. Is it clear? దీంట్లో నేను m ప్లేస్ లో 1 పెట్టాను అనుకోండి, ఇదిగోండి ఫర్ m is equal to 1, λ is equal to a sin theta. దీని నుంచి నేను sin theta బయటకు తీసుకొస్తే నా అల్టిమేట్ ఆర్టికల్ ఏంటంటే sin theta కి ఎక్స్ప్రెషన్ బయట తీసుకొచ్చాను అనుకోండి, అప్పుడు ఎంత వస్తుంది నాకు? sin theta is equal to λ/a. ఓకే ఓకే, లెట్ us see what is this x here. డయాగ్రామ్ లో మనం x ని గుర్తుపెట్టాము స్క్రీన్ మీద. x is the half width of central bright maximum and d is the distance between slit and screen. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ ప్రకారం మనం దీన్ని రాస్తే కనుక sin theta is equal to x/d అని రాసాం. ఫార్ములా ఏం చెప్తుంది మనకి? sin theta is equal to λ/a. ఓకే, x అనే దాన్ని ఏమో హాఫ్ విడ్త్ అనుకొని, d అనే దాన్ని ఏమో సోర్స్ కి స్లిట్ కి మధ్య స్లిట్ కి స్క్రీన్ కి మధ్య డిస్టెన్స్ అనుకుంటే, అప్పుడు నేను sin theta ని ఇలా రాసాను అనుకోండి, ఏంటది? sin theta is equal to x/t గా రాస్తే, ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని సమానం చేస్తే, ఏ రెండింటిని? sin theta is equal to λ/a, sin theta is equal to x/d ని సమానం చేస్తే నాకు అప్పుడు x/d is equal to ఏమొచ్చింది? λ/a వచ్చింది. దీని నుంచి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ద్వారా నేను x ని రాబట్టాను.
ఆ x ఎంత వచ్చిందంటే x is equal to lambda d by a. Is it clear? ఓకే, జాగ్రత్తగా చదవాలి. సో ద విడ్త్ ఆఫ్ సెంట్రల్ మాక్సిమం 2x is equal to ఎంత అవుతుంది, 2d lambda by a అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే x ఏమో lambda d by a. ఒకవేళ సెకండ్ సెంట్రల్ మాక్సిమం అనుకోండి 2x is equal to ఎంత వస్తుంది నాకు, 2d lambda by a వస్తుంది. ఓకేనా? అంటే ఇఫ్ ద లెన్స్ L2 is nearer to the slit, L1 అనేటువంటి లెన్స్ కి L2 అనేటువంటి లెన్స్ ని దగ్గర తీసుకొస్తే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక సిగ్నిఫికెన్స్ ఇక్కడ రాశాను చూడండి. ఇఫ్ ద లెన్స్ L2 is nearer to the slit or the screen is far away from the lens L2, అప్పుడు నేను sin theta is equal to x by f గా రాశాను. ఓకేనా? అంటే నాకు ఇక్కడ f అంటే ఏంటంటే ఫోకల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద లెన్స్ L2 అనేటువంటి లెన్స్ యొక్క ఫోకల్ లెంగ్త్ గా మనం f ని పరిగణిస్తే అప్పుడు sin theta is equal to నేను ఏం రాశాను, lambda by a రాశాను. ఓకేనా? అదే ఇక్కడ చూడండి lambda by a is equal to x by d. మరి ఇక్కడ ఏమన్నాను, ఆ d అనే దాని బదులు మనం ఏం పెడుతున్నాం, ఇక్కడ f పెడుతున్నాము. ఎందుకంటే ఇక్కడ x by d అన్నాను, ఈ d ప్లేస్ లో ఇక్కడ ఏం పెట్టాను, నేను f పెట్టాను. అంటే ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ దాని దగ్గర తీసుకొచ్చా అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, f గా పరిగణిస్తా. అంటే ఆ f అంటే ఏంటి, నథింగ్ బట్ ఏంటనమాట ఇక్కడ a అనమాట. సో sin theta is equal to x by f అయ్యి, అలాగే sin theta is equal to lambda by a అయితే ఈ రెండింటిని సమానం చేస్తే x by f is equal to lambda by a. దీని నుంచి నాకు x ఎంత వస్తుందయ్యా అంటే f lambda by a వస్తుంది. ఓకేనా? నేను ఈ x ని ఏమంటానయ్యా అంటే దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ ఫ్రింజ్ విడ్త్ అంటాం. ఓకే, సో దిస్ మీన్స్ దట్ ద ఫ్రింజ్ విడ్త్ ఇంక్రీసెస్ విత్ డిక్రీజింగ్ స్లిట్ విడ్త్. ఓకే, ఒకవేళ స్లిట్ కనుక బాగా నేరో అయిపోతా ఉంది అనుకోండి, వెన్ స్లిట్ బికమ్స్ నేరోవర్ అప్పుడు ఫ్రింజ్ ఏమైపోతుంది, ద ఫ్రింజ్ బికమ్స్ వైడ్. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ యూ హావ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, సో అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, ఆల్సో ఫర్ ఏ గివెన్ వాల్యూ ఆఫ్ a ద ఫ్రింజ్ విడ్త్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు వేవ్ లెంగ్త్ lambda. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇప్పుడు నేను x is equal to f lambda by a అని అనుకోండి, దీంట్లో ఒక ప్రపోర్షనాలిటీ నన్ను చెప్పనివ్వండి, x డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు f, x డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు lambda, బట్ x ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు a. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అంటే వేవ్ లెంగ్త్ అనేది కనుక హైయర్ అయ్యే కొలది ఫ్రింజెస్ అన్ని కూడా ఏమైపోతాయి, వైడర్ అయిపోతాయి. దిస్ ఇస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ యూ హావ్ టు రిమెంబర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ మై వేవ్ లెంగ్త్ lambda ఈస్ హైయర్, the fringes becomes what, wider, వెడల్పుగా వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ డెరివేషన్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, which is called Fraunhofer diffraction due to single slit. One of the most important essay expecting from the first unit, second portion, which is called diffraction. Okay, again I am showing this derivation, and this is most important. I am writing here most important. Is it clear? So you need much time to prepare this. Okay, most important I am writing here. This is most important. Is it clear? Okay, so this name of this derivation is called Fraunhofer diffraction at a single slit. One of the most important essay. Exclusively I am telling you. Okay, I could see this question in many times in question papers, and you need much time to prepare this. Okay, Fraunhofer diffraction at a single slit. Is it clear? And you need to practice this diagram, and you need to practice the derivative part sequentially. Okay, first part we find path difference, second part we find phase difference, third part we find resultant amplitude by using vectorization of method of amplitudes, and the fourth part we determine the resultant amplitude, and fifth part is we find intensity. As we know, square of the resultant amplitude is equal to intensity. And the next part is we find case 1, and the second part is, next part is case 2, condition for secondary maximum and curve representations, etc. Is it clear? This is one of the most important essay expecting from wave optics and especially diffraction phenomena. Is it clear? And the remaining part we will see in the next class. Thank you very much.